जय जगन्नाथ। आम आगुरी आलोचना करथिला साधारण रूढ़ीर 150 टे दीटा वीडियो बनैथिला साधारण रूढ़ीर 150 टे आमे आलोचना करथिला। आज 151 नंबर आलोचना करिबा। देख 151 नंबर रही कौन रहा गोड़ हाथ धरिबा। आम मैंने सब से मो गोड़ हाथ आज धरला मुझे पूरा केंदी हो गली मत भल ना लगला मो गोड़ हाथ धरला मत गुहारी कला माने कौन गोड़ हाथ धरिबार माने हला गुहारी करिबा बुझेला। पुओ को चाकरी खंडे देवाई से अनेक बड़ बड़िया मानकर गोड़ हाथ धरिले। तापरे 52 नंबर प्रश्न देखा गोड़ टेकी बसवा पूरा गोड़ टेकी बसवा माने कौन गोड़ टेकी बसवार अर्थ होउची तैयारी होई रहिबा प्रस्तुत होइकी रहिबा। गोड़ टेकी बसवा माने धर जदि चिनका काଣା मते मुई मो मामू घर को जिमी हला मुई मो मामू घर को जिमी सेति लागि मैं आगरु गोड़ टेकी से ता मामू घर को जिबा जे गोड़ टेकी बसलानो माने तैयारी हेकी निजको निजे प्रस्तुत होइकी बसलानो जे ता मामू घर को जिबा। तापरे गज मूर्ख कहले कौन अति निर्बोध। गज मूर्ख कहले अति निर्मोध। गाँव गाँव हेबा कहले कौन विरक्त हेबा। गाँव गाँव होजी ता अर्थ कौन विरक्त हेबा। तापरे आउ रहिला गालेई हेबा। गालेई हेबार अर्थ कौन गालेई हेबार अर्थ अपेक्षा करिबा बा जानी सुनी एड़ेई जिबा। गालेई हेबार अर्थ कौन अपेक्षा करिबा बा जानी साणी गेलेई हेबा बुझीगला। कौन गालेई देबा बोले अपेक्षा करिबा बा जानी सुनी एड़ेई देबा। तापरे 156 नंबर टी होची गुणी हेबा। गुणी हेबा अर्थ कौन मने पकेइबा। गुणी बा से गुणी होजे हेंदा कइसु नहीं मने पकेइबा। तापरे 157 रे गुम मारी बसिबा अर्थ कौन चुप होई बसिबा। गुम मारी बसिबार अर्थ कौन चुप है किसी कथा हेले गुम मारी के बसबा किसी चिंता करूथो गुम मारी के बसुजी कहाँ जे चुप है बसुजी एंदे कइसु। 158 नंबर गुमुर फिटी जिबा। गुमर फिटी जिबा अर्थ गुप्त कथा जना पड़िबा। गोड़ पकाइबा उपस्थित हेबा। गोड़रू पानी मारिबा माने थकी जिबा। गोड़ बोइले हाथ बल करिबा अति चंचल। गोड़ हाथ न पाइबा कलना करी न पारिबा हला नहीं। गोड़ हाथ न पाइबार अर्थ कलना करी न पाइबा। गोड़ तल लोक न्यून लोक। गोबर गदारे कई फुटिबा असंभव कथा घटिबा। गोबर गणेशर अर्थ गज मूर्ख। तापरे गोड़ टाणीबार अर्थ ईर्षारे पछकू भिड़िबा। गोड़ टेकी बसिबा आशा करी प्रस्तुत होई बसिबा। तापरे कौन रहिला 168 रे गहम गोटी गणिता। गहम गोटी गणितार अर्थ कौन हिसाब अनुसारे थिबा। गहम गोटी गणितार अर्थ कौन हिसाब अनुसारे थिबा। गोठ खंडिया बोले असामाजिक व्यक्ति। ताले घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका। आवश्यकता ठारू अधिक खर्च करिबा। 171 रे घर ढिकी कुंभीर माने निज लोक शत्रु मने रखिबो। घुसुरी की पाचिला कदली हाँ मंद प्रकृतिर लोक को भल कथा जमी। तापरे घंट गड़ेबा लुचेई रखिबा निज लोक रक्षा करिबा। ता सहित 174 घर बुढ़ा जी संपूर्ण क्षति करे ताको घर बुढ़ा बोली कहा जाए। 175 रे कौन हम घर बुढ़ी पानी आंठुए अवस्था असंभाल हेबा। घर पड़ीरू कुटा क्षीय गोटाइबा बोले सबू नष्ट हेबा पूर्वर किछिटा उद्धार करिबा। 177 घरे न पोषण मुंडरे चाल काम आरंभ करिबा पूर्वर बाधा। तापरे चिता काटिबार अर्थ कौन ठकिबा। चलू करदेबार अर्थ सबू शेष करदेबा। चके गले 12 हाथ वर्तमान अवस्था को अतिक्रम करिजिबा। चक्षु कुटिबा वृथा परिश्रम करिबा। ब्राह्मण कहले अति परिचय। तापरे 183 नंबर 4 दौड़ी कटा। 4 दौड़ी कटा कर आग पछ को आकट करने को केही नथिबा लोक तामाने जे दुख रे थिबो धर 4 पिटी ता पाखरे कहू सहारा हवा पाई केही भी नहाते तो ताको 4 दौड़ी कटा बोली कहा जाए। 184 चक गड़िले 12 हाथ चके गले 12 हाथ बुझेला। 150 रे
ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେବା, ସହି ନ ପାରିବା, ଚମ୍ପଟ ମାରିବା, ଖସି ପଳାଇବା। 187ରେ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା କ'ଣ? ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ। 188ରେ ଚିନି ବୁହା ବଳଦ ବୋଲେ ଫଳ ଭୋଗର ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କାମ କରିବା ବା ରୀତି ହେଲା। 189ରେ ଚୁଲିକି ଜିଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଚରମନ ଗଣ୍ଠିରେ ଚରିତ୍ର ବଦଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଛକା ପଞ୍ଝା ସତର୍କ ଭାବ, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ଟିକିନିଖି ପରୀକ୍ଷା, ଛାତି ପଥର କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଛତୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ସତ୍ତା ଲୋପ କରିଦେବା, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା, ବୃଥା ଦୋଷ କାଢ଼ିବା। ଏଇଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିଟା ହେଲା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ 196ରେ ଛଉ ଦେଖାଇବା କହିଲେ କ'ଣ? ଛଉ ଦେଖାଇବା କଲେ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇବା। ଛଉ ଦେଖାଉଛୁ ତ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଉଛୁ, ତୋର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନ କହି ଏତେ ଛଉ ଦେଖାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଧର ଧର ଯଦି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିବ, ମୁଇଁ ଟିକେ ଲେଲେଇ ଗେଲେଇ ହେଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛି, ଜାଣିଦେବେ ତାମାନେ ମୋ ଭଙ୍ଗୀରୁ କିଛି ତ କାରଣ ଅସଲ କାରଣ କହ, କେତେ ଛଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପଇସା ନା ନାହିଁ। 197ରେ ଛାଇକି 6 ପଘା ମାରିବା। ଛାଇକି 6 ପଘା ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନଥାଇ କଳି କରିବା। ଛାଇ ଛାଇ ହେବା। ଛାଇ ଛାଇ ହେବା ମାନେ ଛାର ଖାର ହେବା ହେଲା। ଛାତିକି ଛାତି ଦେବା, ସହଯୋଗ କରିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ମାନେ ପାଖକୁ ନ ଯିବା। ଛାତି ପତାଇବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା, ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇଁବା ମାନେ ଈର୍ଷା କରିବା, ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। 204ରେ ଛେଲି ଗୋଡ଼ରେ ଧାନ ମଳିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ଜପାମାଳି ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜକ ପରି ଲାଗିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ ଛାଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କଟୁ ପକାଇବା, କଥାକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। 208ରେ ଜିରାକୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ନା ପସନ୍ଦ କରିବା। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ଜୁଟୁ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଝାଳ ବୁହା ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟର ଅର୍ଜନ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ ଘଟଣା ଜନ୍ମ ନେବା। ବଢ଼ିଆ। 213 ନମ୍ବରରେ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା? 214ରେ ଝାଙ୍କ ଛଡ଼େଇ ଦେବା, କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହିବା। ଝାଙ୍କ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? କାହା କଥା ନାହିଁ ଶୁଣିକି ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଯିଏ ଅଟଳ ରହେ ତାର ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ରୂଢ଼ି ଝାଙ୍କ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ କରିବା। ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଏଡ଼େଇ ଯିବା। ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଡ଼େଇ ଯିବା। ଟେକ ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଠାସୁକୁ କହିଲେ ମାରିବା। ଠାସୁକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ମାରିବା। ତାପରେ ଠଣ ଠଣ ଗୋପାଳ ନଗଦ ଅର୍ଥ। ଠଣ ଠଣ ଗୋପାଳ କହିଲେ ନଗଦ ଅର୍ଥ। ଠ ବୁଲିଯିବା, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବା। ଠ ବୁଲିଯିବା ମାନେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ମୁରବୀ ବିପଦ ସହେ। ବୁଝିହେଲା? ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଠେଙ୍ଗା ପଡ଼େ ମାନେ ମୁରବୀ ବିପଦ ସହେ। 222ରେ ଢୋଲ ପିଟିବା। ଢୋଳ ପିଟିବା ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତାପରେ ଢୋଳ ଭିତରେ ମୂଷା, ଘରେ ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିବା। ଘର ଭିତରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ମାନେ ଘରେ ଶତ୍ରୁ ଲୁଚିକି ରହିବା। ଧମ କାଢ଼ିବା ମାନେ ଗର୍ବ ଦେଖେଇ କହିବା। ତିନି ପାଞ୍ଚିରୁ ଯିବା, ଯଶ ହରେଇବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ଅତି ରଞ୍ଜିତ ଖବର ହେଲା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ଦେବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାନେ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ଦେବା। ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିବା, ସର୍ବନାଶ ଘଟେଇବା। ତେଲ ଘଡ଼ିକୁ ଆଶା, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଶା ମାନେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା। ତହ ଲଗେଇବା,
ତହ ଲଗାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ କଥା କହି ବିବ୍ରତ କରିବା। ତାଳ ଗଛିଆ କରିବା, ଖୋସାମତ କରିବା। ତାଳ ଗଛିଆ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୋସାମତ କରିବା। 3କୁ 13 କରିବା ମାନେ 6କୁ 9 କରିବା ବା 3କୁ 13 କରିବା, ତା ଅର୍ଥ ଠକିବା ହେଲା। ତେଲ ମାରିବା ମାନେ ଖୋସାମତ କରିବା। ତଡ଼ା ଅଜାଡ଼ିବା ମାନେ ବହୁ ଧନ ଦେବା। ତଡ଼ା ଅଜାଡ଼ିବା ମାନେ ବହୁତ ଧନ ଦେବା ମାନେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ବହୁତ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ ତ ତଡ଼ା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁତ ଧନ ଦେବା ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ତଡ଼ା ଅଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଧନର ସୁଅ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉନି, ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। 236 ଦେଖିପାରିବା ସୁଖ ପାଇବା। ଦେଖିପାରିବା ମାନେ ସୁଖ ପାଇବା। ଦାନା ମାରିବା ମାନେ ଜୀବିକାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଦାଉ ସାଧିବା ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦଫା ରଫା କରିବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଦୌଡ଼ି ଦେବା ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଦଗା ଦେବା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର କ'ଣ କରିବା? ଏହି 5ଟି ଅକ୍ଷର। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି 5ଟି ଅକ୍ଷର ନିଷ୍କର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରର ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥାଏ ହେଲା। ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଲଗାତାର ଅପବ୍ୟୟ। ଦାନା ପାଣି ଉଠିବା, ଚାକିରି ଯିବା ବା ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ମାନେ ପରିହାସ କରିବା। ଦାନ୍ତ ନିକୁଟାଇବା ମାନେ ଅତିଶୟ ବିନୀତ। ଦାନ୍ତ ନିକୁଟିବା ମାନେ ଅତିଶୟ ବିନୀତ। କିରାଣୀଟି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଛି, ଅତି ବିନୀତ ହେଉଛି। ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ଶକ୍ତି କାଢ଼ି ନେବା। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା, ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଲା। ଦିଗ୍ଗଜ ବିଖ୍ୟାତ। ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ। ଦିଅଁ ଖାଇ ଖୁଟୁଲି ଖାଇବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରିନେବା। ତାପରେ ଦିନକୁ ରାତି କରିବା। ଦିନକୁ ରାତି କରିବା, ସତକୁ ମିଛ କରିବା। ଦୁଧ କଦଳୀ ଦେଇ ସାପ ପୋଷିବା ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇବା, ଥକି ଯାଇ ହାଇ ମାରିବା। ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳାକୁ ବଳିଯିବା। ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳାକୁ ବଳିଯିବା ମାନେ ବାହାର ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁ କରୁ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳାକୁ ବଳିଯିବା। ବଳି ପଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଖୁ ବାହାରେ କେମିତି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ନିଜ ଘରର ଯେନ୍ଟା ମୂଳ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳା ବଳିଯିବା। ଘର ତିଆରି ସରିନାହିଁ, ତୁ ପାଚେରୀରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁଣି, ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳା ବଳି ପଡ଼ି ପରି ଲାଗୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ। ଠିକ୍ ଏମିତି 255 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବା ଭଲ ପାଇବା। ଦେଖିପାରିବା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। 256ରେ କାଣା? ଦୋ ଘାଇରେ ପଡ଼ିବା। ଦୋ ଘାଇରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଦୋ ଘାଇରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଧର୍ମବୋକ ସାଜିବା, କପଟ ଧାର୍ମିକ ହେବା। ଧର୍ମବୋକ ସାଜିବା ମାନେ କ'ଣ? କପଟ ଧାର୍ମିକ ହେବା। ଧରାକୁ ସାରା ମନେ କରିବା। ଧରାକୁ ସାରା ମନେ କରିବାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା ହେଲା। ଧସେଇ ବସିବା ବୋଲେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଧୂଆଁ ମୂଳା ଅଧୁଆ ମୂଳା ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା ହେଲା। ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା ମାନେ ଫାଙ୍କିବା ବା ଠାସକୁ ମାରିବା। ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫାଙ୍କିବା ବା ଠାସକୁ ମାରିବା। ନଈ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା। ନଈ ନ ଦେଖି ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ସତର୍କ ହେଲା। ଲଙ୍ଗଳା ନାହିଁ, ନଙ୍ଗଳାଟା। ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଯେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଅନର୍ଥର ମୂଳର କାରଣ। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା, ଏକ ଜିଦିଆ। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା କହିଲେ କ'ଣ? ଏକ ଜିଦିଆ। ନାକେ ଦମ କରିବା, ଅଥୟ କରିଦେବା। ନା ନ ଧରିବା, ମନେ ନ ପକାଇବା। ନା ନ ଧରିବା ମାନେ ମନେ ନ ପକାଇବା। ନା ଲୁଚିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା। ନ ଛ କରି କହିବା, ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହିବା ହେଲା। ଏଣୁ ତେଣୁ କରି ଯିଏ କଥା କହେ ନ ଛ କରିକି କହୁଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ନିଆଁ କରିବା, ବିଖ୍ୟାତ ହେବା। ନା ପକାଇବା, ବଦନାମ ଦେବା। ନାକ ଧରେଇବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା। ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା।
ନଖରେ ଛିଡ଼ିବା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା। ନଥିରେ ଡୋର ବାନ୍ଧିବା ମକଦ୍ଦମା ବନ୍ଦ କରିବା। ନସର ପସର ହେବା ଲଙ୍ଗଳ ପଙ୍ଗର ହେବା। ନାକ ଆଗରେ ରାଗ ଛଣ କୋପି। ନାକ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ିବା ଛୁଣା କରିବା। ନାଟ ଲଗାଇବା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନାହିଁ ଗଡ଼ାଇବା ଅକ୍ଷମତାର ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନାହିଁରେ ଅଦାଗନା ପକାଇବା ଭୋଗ ଅସାରରେ ଶୋଇବା। ତାପରେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା। ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଗହଣିକୁ ବହିଯିବା ଅଣ ଆୟତ ହେବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ସାହା ହେବା। ପଗଡ଼ି ତଳେ ଥୋଇବା ଶରଣ ବସିବା। ପଦର ଖଣ୍ଡି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇ ବସି ରହିବା। ପରିସ୍ରାରେ ଦୀପ ଜଳିବା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପରିସ୍ରାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପାଖ ନ ମାଡ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା। ଆଗ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୃଥା ଆୟୋଜନରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଅନ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ। ବୃଥା ଆୟୋଜନରେ ଲିପ୍ତ ରହି କ'ଣ ହବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ହେଇଯିବା। ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରଖାସ୍ତ ହେଲା। ତାମାନେ ପାଟିରେ ପକାଇବା ଖାଇବା। ଏମିତି ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ବାନ୍ଧିବା କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବା। ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେବା ଜ୍ୟୋତି ଖସାଇ ଦେବା। ତା ସହିତ ପାଣି ନ ଗଳିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପାଣି ନ ଗଳିବା ମାନେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପାଣି ପକେଇବା ଶାନ୍ତି କରିବା। ପାଣି ପକେଇବା ମାନେ ଶାନ୍ତି କରିବା। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା ଚିକ୍କଣ କଥାରେ ବୁଲାଇ ଦେବା। ପୁରା ପାଣିରେ ସର ପକେଇଦେବେ, ପୁରା ଏମିତି କହିବେ ଯେ କଥା ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ, ତା କଥାରେ ମାନିଯିବେ। ପାଣି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା। ପାଣି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା। ପାଲରେ ପକାଇବା। ପାଲରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ଭୁଲେଇ ରାଜି କରାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା। ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ପାସଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ସମସ୍କନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା। ପାସଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ମାନେ ସମସ୍କନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା। ତାପରେ ପଥି ବାଇଗଣ କାଳ୍ପନିକ ପଦାର୍ଥ ବା ପଥି ବାଇଗଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଅଥଚ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତାକୁ ପଥି ବାଇଗଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। କ'ଣ? ଆଜିକାଲିର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଖାଲି ପଥି ବାଇଗଣ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଆମେ 150ରୁ 150ଟି ସାଧାରଣ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ମୋର ଆଶା ଏଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ବହୁତ ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ।